والحمدللہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے تھے، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے تھے، یہ جہاں کیا چیز ہے یہ ہو قدم تیرے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے، اللہ جل شانہ ہم تمام جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے دربار عالی کی دعا کو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بار بار اللہ کے در مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں، آج معاشرے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام کی سیرت ہمارے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت وہ ہے تو دونوں جہاں کے سردار آقائی نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سیرت تربیت۔ میرے دوست بزرگ، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے، اپنے پیچھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا ذمہ دار بنا کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو بدر میں شریک ہوئے، جو احد میں شریک ہوئے، جو خندق میں شریک ہوئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی، احد کے موقع اللہ کے پاک پیغمبر شان دو عالم، رحمت دو عالم، کائنات دو عالم، سرور دو عالم، محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے؟ تین صحابی رسول کھڑے ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تینوں خواہش مند اللہ کے پاک پیغمبر شان دو عالم، رحمت دو عالم، کائنات دو عالم، سرور دو عالم، محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تلوار ابو دجانہ پہ عنایت کرائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی اعتراض نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، آپ نے جسے چاہا اسے دے، آپ نے جسے چاہا اسے دے۔ لیکن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ناگوار ہوا، کیونکہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلیز جری اور بہت طاقت بہت، یہ تلوار مجھے ملی، لیکن یہ تلوار اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو عنایت کر دی۔ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو دجانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، ابو دجانہ آگے آگے چلتے ہیں اور پیچھے پیچھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے سے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ 3000 کا لشکر آتا ہے، 3000 کا قافلہ ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار لے کر کے آپ گھس جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہوئے 3000 سے پار نکلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پھر 3000 کا لشکر ملتا ہے، پھر 3000 کا لشکر سے قافلہ سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ پار نکلتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، ایک ہاتھی جیسا انسان پہلوان طاقتور آپ کے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے جو ہے قریب پہنچتے ہیں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، من میں سوچنے لگے کہ اب دیکھتے ہیں ابو دجانہ اب اکیلا کا مقابلہ ہے، کس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس پہلوان شخص سے جو ہاتھی جیسا بدن ہے اس سے مقابلہ ہوتا ہے، اب زخمی ہو کر گر جاتے ہیں۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ ابو دجانہ اٹھتے ہیں اور اس دور سے وار کرتے ہیں، اس ہاتھی جیسا انسان کو دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اور فرماتے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف دیکھ کر
ابو दुजाना हूँ, क्या देखते हो अबू दुजाना हूँ। आगे बढ़ते हैं, औरतों का काफिला मिलता है, अबू दुजाना को देखकर सब भाग खड़ी होती है, भाग निकलती है, लेकिन हिंदा मुकाबला के लिए आती है। चुनांचे अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार जो है हिंदा के सर पर रख देते हैं और फिर वापस लौटा लेते हैं। जो है मेरे दोस्त जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि जो है आपने तलवार क्यों वापस लौटा ली है। चुनांचे अगर औरतें मुकाबला के लिए आए उनसे मुकाबला किया जाएगा, लेकिन अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है, इस तलवार से मैं एक औरत का खून नहीं कर सकता। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है, इस तलवार से मैं एक औरत का खून नहीं कर सकता। फरमाते हैं जब आपका आखिरी वक्त आता है, जब आप दुनिया से जाने वाले हैं, आपका आखिरी वक्त आता है, आप फरमाते हैं मेरा एक अमल ऐसा है, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ अल्लाह मेरी बख्शिश कर देगा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर देगा। मेरे पास एक अमल है, क्या बदर में शरीक हुए नहीं, खंदक में शरीक हुए नहीं, उहद में शरीक हुए नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार का हक अदा किया नहीं, कहा फिर क्या है, एक अमल ऐसा है अल्लाह की ज़ात से मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा, वो ये है कि मैंने अपने ज़बान से किसी को आज तक तकलीफ नहीं हुई। इस सीरत को अपनाना पड़ेगा। इबादत करने वाले बहुत हैं, नमाज पढ़ने वाले बहुत हैं, लाइन लगे हुए हैं, बड़े से बड़े इबादत करने वाले हैं, लेकिन अपने घरों पर जाते हैं इखलाक का कोई मुजाहिरा नहीं, घर के अंदर वही चीखना चिल्लाना, बीवियों का हुकूक का ख्याल नहीं है, बच्चों के हुकूक का ख्याल नहीं है, माँ बाप के हुकूक का ख्याल नहीं है, भाई बहनों का हुकूक का ख्याल नहीं है। हमें इस सीरत को अपनाना पड़ेगा, इस ज़बान से वही बोलना है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साहिबे किराम उम्मत को सबक दिया। इबादत और इखलाक ये दोनों अलग अलग चीज हैं। इबादत अलग है, इखलाक अलग है। इबादत एक बुजुर्ग फरमाते हैं मेरे दो आसान मिसाल है, दिल्ली जाने के दो रास्ते हैं, एक एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेस के साथ और दूसरा शहर का शहर होता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं इबादत के सड़क पर बहुत ट्रैफिक और इखलाक के सड़क सुनसान पड़ी है। इखलाक की जो सड़क है सुनसान पड़ी है, तो इबादत वाले सड़क से जाओगे अब दौड़ा के नहीं पहुंच सकते, लेकिन सुनसान वाले जो सड़क है इस पर साइकिल से भी जाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। इबादत के सड़क पर एक से एक अल्लाह के बंदे लाइन में लगे हुए इबादत के लिए, लेकिन इखलास की सड़क सुनसान खड़ी है, अगर साइकिल से भी जाओगे तो जन्नत में पहुंच जाओगे। इस सीरत को अपनाना पड़ेगा। अल्लाह के पाक पैगंबर शान दो आलम रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करना शुरू की तो अल्लाह ने रोका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपने आप को जान दे देंगे? आपको रोका गया, माल खर्च करना शुरू किया, कहा सारा माल ना खर्च करें, कुछ रोक करके रखें, लेकिन आप जब इखलाक जो है बरतना शुरू किया, अपने इखलाक को पेश करना शुरू किया, अल्लाह ताला ने शाबाशी दी, इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। मेरे पैगंबर बड़े ही आला इखलास वाले हैं, बुलंद इखलास वाले हैं, जितने आप आगे बढ़ते गए सब बात से मिलती चली है। इस रूह को अपनाना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे हबीब शान दो आलम रहमत दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों की कैसी तरबियत करते हैं। जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र जो है, हसन की उम्र 7 साल है, हुसैन की 6 साल है, लेकिन 6-7 साल में कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मारा नहीं, डांटा नहीं। सिर्फ एक मौका है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से दूर हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह
जो जो सदका का माल है आप ऊपर रख लेते हैं। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से जोर से कहते हैं, हुसैन ये तुम नहीं खा सकते, इसे फेंको, इसे थूक दो। इसके अलावा कभी भी आपने अपने बच्चों को नहीं डांटा। ऐसी तरबियत की है। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान हो गए, माल का फुतूहात हुआ, चुनांचे मेरे दोस्त उस वक्त में आपने खादमा से कहा पानी लेकर के आओ। वो पानी लेकर के आती है, वो गर्म पानी आप पीछे खड़ी हो जाती है, जो ही आप पलटते हैं उस जो है बर्तन से हाथ टकराता है, वो गर्म पानी आपके जिस्म में गिर जाता है, आप गुस्से से तिलमिला जाते हैं, चेहरा सुर्ख हो जाता है। फौरन घूर कर उस खादमा की तरफ देखते हैं, उस खादमा पीछे हटती है और कहती है वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले गुस्सा को रोक लिया करते हैं। चुनांचे फौरन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चेहरे की सिलवटें बदल जाती हैं। चुनांचे कहा मैंने गुस्सा को रोक लिया, कहा गुस्सा को नहीं रोकते, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले माफ कर दिया करते हैं। कहा जाओ मैंने तुझे माफ कर दिया, जो माफी नहीं करते। तीसरा जुमला कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, मुजरिमों को माफ कर दिया करते उनके गलती पर। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले, गलती करने वाले पर एहसान किया करते हैं। कहा जाओ मैंने तुझे आजाद कर दिया। इस रुख को अपनाना पड़ेगा, गुस्सा को पीना पड़ेगा, गलती करने वालों को माफ करना पड़ेगा, गलती करने वालों पर उनकी गलती को माफ करके एहसान करना पड़ेगा। अगर हम जो है इस के दम भरते हैं, दोनों जहां के सरदार से मोहब्बत का दम भरते हैं, तो हमें इस सीरत को अपनाना पड़ेगा। अगर हम नहीं अपनाते हैं तो फिर दावा गलत है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को कैसी तरबियत करते हैं, हजरत फातिमा की कैसी तरबियत करते हैं। फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन और हुसैन बीमार पड़ जाते हैं, 2 रोज 3 रोज बुखार नहीं उतरता है। दोनों ने मिलकर मिन्नतें मानी कि हमारे बच्चों का अगर बुखार उतर जाएगा हम 3 रोजा रखेंगे। मिन्नतें मांगी है, उसके बाद 2 रोज के बाद बच्चों का बुखार उतर जाता है। और हजरत फातिमा फरमाती है हजरत अपने शोहर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अली अब हमें रोजा रख लेना चाहिए, इसलिए हमारे बच्चे सेहतियाब हो गए हैं। चुनांचे वही जौ की रोटी तैयार की, सहरी करते हैं और सहरी करने के बाद हजरत अली हुजूर के खिदमत में चले जाते हैं। हजरत फातिमा पड़ोस में चली जाती है, जो पिसती है, शाम को जो मिलता है जो काटा उसमें जो है खाना इफ्तार खाना तैयार करती है। अभी जो है इफ्तार के लिए बैठती है, वही दरवाजे पर आकर कुंडी खटखटाई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं मिस्कीन हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। हजरत फातिमा कहती है अली ये खाना उस मिस्कीन को दे, हम पानी से इफ्तार कर लेंगे, हम पानी से इफ्तार कर लेंगे, ये खाना उस मिस्कीन के दे दो। मिस्कीन को दे देते हैं, जो है इफ्तार पानी से, सहरी पानी से दूसरा रोजा शुरू हो जाता है। शाम को पड़ोस में जाती है, फिर जो है आपको जो मिलता है उसको लाती है, फिर खाना तैयार करती है। अभी अज़ान का वक्त नहीं, अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, फिर कुंडी खटखटाई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं जो है यतीम हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। हजरत अली ने कहा फातिमा ये जो है यतीम को दे दो, चुनांचे इस यतीम को दे दो, हम जो है पानी से इफ्तार कर लेंगे। 2 रोज पानी से सहरी, पानी से इफ्तारी, तीसरा रोजा शुरू होता है, पानी से सहरी करते हैं और शाम के वक्त फिर वही आटा, फिर वही जौ की रोटी तैयार करके इफ्तार के लिए बैठते हैं। फिर एक शख्स आटा कुंडी खटखटाई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, अल्लाह के नाम पर खाना खिला दो। चुनांचे मैं कैदी हूँ, कैद से रिहा होकर आया हूँ, भूखा हूँ, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। चुनांचे आज कोई बात नहीं, अली ने फातिमा को देखा, फातिमा ने अली को देखा, आंखों में इशारा हुआ और
فرما کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو ہے قیدی کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ چوتھی صبح کو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دونوں جہاں کے سردار کالی کملی والے نے فرمایا علی مبارک ہو، مبارک ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مبارک یا رسول اللہ کہ تمہارا عمل اور فاطمہ کا عمل اللہ کو بے حد پسند آیا۔ کہا یہ عمل یا رسول اللہ میں اور فاطمہ ہی تو جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم تمام کی جو ہے اعمال کی خبر دے کر ہمارے ایمان کو اللہ کس طرح سے بڑھاتا ہے۔ چنانچہ کہا علی اللہ نے خبر ہی نہیں دی بلکہ قیامت تک رہنے والی کتاب قرآن کریم قرآن مجید کے اندر اللہ نے نقل فرما لیا ہے، نوٹ کر دیا ہے۔ چنانچہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی خوبصورت آپ کے گھرانے والے ہیں، یہ کھانا کھاتے نہیں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میرے دوستو اس سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ ہم کھانے نہیں آئے، ہم پہننے نہیں آئے، ہم پینے نہیں آئے، ہم تو پلانے آئے ہیں۔ اس سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ اخلاق کا راستہ سڑک سنسان پڑی۔ میرے دوستو بزرگوں ہم کھانے نہیں آئے، کھلانے آئے، ہم پینے نہیں آئے، پلانے آئے ہیں۔ ذرا یاد کرے میرے دوست بزرگوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس شدت میں یا رسول اللہ ہوں، یا رسول اللہ ہوں، کیا ہوا ابو ہریرہ یا رسول اللہ ہوں بہت شدت کی بھوک ہے۔ جاؤ ابو ہریرہ کسی گھر میں پتہ لگا ان گھروں میں شاید کوئی ہدیہ آیا ہو۔ چنانچہ آپ پتہ کرتے ہیں ایک دودھ کا پیالہ ملتا ہے، یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ کہا جاؤ جب اس صفہ والے کو بلا کر کے لے آؤ، وہ بھی تو 2-3 روز سے بھوکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ ہے، میرے تو پیٹ کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ ایک پیالہ دودھ ہے۔ اور پھر اصحاب صفہ کو بلا کر کے لائیں گے، پھر مجھے کو کہیں گے کہ تم جو ہے دودھ کو پلاؤ۔ چنانچہ میں گیا، حضور کا حکم تھا، میں نے اصحاب صفہ والوں کو بلا کر لایا اور بلا کر کہا یا رسول اللہ میں نے اصحاب صفہ کو تمام کو بلا کر لے آیا ہوں۔ کہا ابو ہریرہ دودھ پلاؤ۔ چنانچہ کہا میں نے دودھ پیش کیا، ایک صحابی رسول دودھ کو پینے لگے۔ جب میں نے دیکھا کم ہو گیا میں نے کھینچ لیا کٹورے کو، اس پیالے کو کھینچ لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ اور پلاؤ۔ چنانچہ میں نے بڑھا دیا، اب میں نے سوچا تھوڑا سا بچا ہے، 70 تو کیا ایک ہی پر تمام ہو جائے گا۔ چنانچہ اس صحابی رسول نے اصحاب صفہ والے نے دودھ پیتے رہے اور کہا دودھ چلتا رہا، دودھ پیتا رہا، دودھ چلتا رہا، یہاں تک کہ کہا اب اسے پیا نہیں جاتا، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ جب اس نے واپس دیا پیالہ اتنا ہی دودھ تھا جتنا دودھ میں نے پیش کیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا 70 نہیں 700 بھی ہوتی ہے، دودھ کم نہیں پڑنے والا ہے۔ تمام اصحاب صفہ والے دودھ کو پلا دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب کون باقی ہے؟ یا رسول اللہ آپ اور اب میں باقی ہوں۔ کہا پیو، کہا میں نے پیا اور پیو، میں نے اور پیا اور پیو، میں نے اور پیا، کہا اور پیو۔ یا رسول اللہ اب یہاں تک پی چکا ہوں، اب پیا نہیں جاتا۔ باقی بچا ہوا دودھ دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے ہیں۔ بھوکے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، بھوکے ابو ہریرہ بھی تھے، لیکن امت کو قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ سبق دے گئے ہم پینے نہیں آئے، ہم پلانے آئے۔ اس سیرت کو اپنانا پڑا۔ کتنا ٹائم اس سورت کو اس سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ ہم پہننے نہیں آئے، ہم پہنانے آئے ہیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ غریبوں، یتیموں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو ہم خیال رکھنے والے ہو۔ اس سیرت سے ہم لوگ بہت دور ہیں، پریشان آدمی پریشان میں تڑپ رہا ہے، اس کو کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ میرے دوست بزرگوں آج تم یہاں مدد کرو گے، حضور کے دین کو زندہ
کیا کرو گے، ان کے اخلاق پر عمل کرو گے، کہاں اللہ تعالیٰ قیامت کی تمہیں جو ہے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ